ویلکم ٹو ISSB ود بلال۔ بیٹا پاکستان رینجر سندھ میں بہت زیادہ جابز کا جو ہے وہ اعلان ہو چکا ہے، اور بیٹا اگر آپ بھی پاکستان رینجر میں سندھ میں بیٹا اپلائی کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ پاکستان رینجر سندھ کے اسپائرنٹ ہیں تو یہ ویڈیو بیٹا آپ کے لیے ہے۔ اس ویڈیو میں بیٹا کمپلیٹ ڈیٹیل بتائی جائے گی کہ کتنی جو ہے جابز آئی ہیں اور کون کون سے ضلع کی اور کتنے اور ہر جو ہے صوبے کا کتنا کوٹا ہے اس میں، اور جو ہے اس کے بعد کون کون سی جاب میں کمیشن کی ہے، نان کمیشن ہے، اور جو کوالیفیکیشن ہے جن کی میٹرک ہے، FSC ہے، FA ہے وہ، اور جو بیٹا اس کے بعد پرائمری ہے، مڈل ہے اور اس سے کم ہے، پرائمری سے بھی کم ہے، ان کے لیے بھی جابز ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو آپ کو یہ ساری ڈیٹیل کے لیے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہوگا۔ سب سے پہلے بیٹا ہم میرٹ کو دیکھ لیتے ہیں کہ میرٹ کیا ہے۔ تو بیٹا اوپن میرٹ جو ہے وہ 7.5 ہے۔ اوپن میرٹ سے مراد ہے بیٹا جس کی کوالیفیکیشن اچھی ہو اور ٹیسٹ جس کا سب سے اچھا ہوا ہو، ٹھیک ہے، اور وہ 7.5 ہے۔ اور اس کے بعد پنجاب اور اسلام آباد کا دونوں کا 50% ہے، ٹھیک ہے، دونوں کا 50% ہے۔ اور میرٹ کے بعد اوپن میرٹ کے بعد پنجاب والوں کو جو ہے وہ ترجیح دی جائے گی۔ پھر سندھ ہے بیٹا دیہی علاقے سے، جو گاؤں سے ہیں سندھ کے، ان کے لیے زیادہ ہیں بیٹا ایز کمپیئر ٹو سٹیزن۔ جو سندھ کے شہری ہیں ان کے لیے کم ہیں، ان کے لیے 7.6 کا کوٹا ہے، اور جو دیہی یا گاؤں میں رہتے ہیں ان کے لیے 11.4 کوٹا ہے۔ اور KPK سے بیٹا 11.5 جو ہے 11.5% ہے۔ بلوچستان والوں کے لیے 6%، فاٹا اور گلگت کے لیے 3 اور 1% ہے۔ کشمیر کے لیے بیٹا 2% ہے، اور ٹوٹل ہوا 2%۔ 5% کوٹا جو ہے وہ اقلیتوں کے لیے مختص ہے، ٹھیک ہے، اقلیتیں جو ہے ہماری مینارٹی جو پاکستان میں ہیں ان کے لیے 5% ہے کوٹا۔ اپلائی کی ڈیٹ کتنی ہے؟ اپلائی کی بیٹا ڈیٹ جو ہے وہ 17 سے لے کر 23 جولائی تک صرف اور صرف 6 دن دیے گئے ہیں۔ اچانک ہی یہ بیٹا ایڈورٹائزمنٹ آئی اور اچانک اشتہار آیا ہے، اور اچانک ہی جو ہے رجسٹریشن شروع ہو گئی ہے۔ بیٹا رجسٹریشن جو ہے وہ آن لائن ہوگی۔ یہ پاکستان رینجر کی ویب سائٹ پہ آپ جائیں گے نا، یہ اوپر آپ کو یہ لنک بھی شو ہو رہا ہوگا www.joinparkrangersindh اور .com لکھ دینا آپ نے، آگے وہ اوپن ہو جائے گی، ٹھیک ہے، وہاں جا کے آپ نے اپنا جو ہے وہ فل کر دینا سب کچھ۔ اور اس کو فل کرنے کے بعد بیٹا آپ کو میسیج آئے گا، اگر آپ بیٹا ان کے قابل اعتبار ہوئے تو۔ اگر آپ کو میسیج نہیں آتا ہے بیٹا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ایجوکیشن کم ہے یا آپ سے زیادہ ایجوکیشن والا بندہ انہوں نے سلیکٹ کر لیے۔ اس کے بعد بیٹا آن لائن ہوگی رجسٹریشن۔ بھرتی کے لیے بیٹا صرف 5 سینٹر ہے جہاں پہ بھرتی ہوگی، ٹھیک ہے، صرف 5 سینٹر ایسے ہیں جن پہ جو ہے بھرتی ہوگی۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ آل پاکستان میں گلگت میں بھی تھا، KP میں بھی تھے، اور کافی زیادہ جگہ میں تھے جہاں پہ جو ہے وہ ہوتے تھے ٹیسٹ۔ تو یہاں پہ بیٹا بھرتی کا سینٹر صرف 5 ہیں۔ ہاں، کراچی ہے بیٹا، سکھر ہے، لاہور ہے، اور منڈی بہاولدین، ٹھیک ہے، کراچی، سکھر اور منڈی بہاولدین، ان جگہ پہ بیٹا آپ کے ٹیسٹ ہوں گے۔ اور یہ اوپر بھی لکھا ہوا ہے بیٹا، تاریخ بھی لکھی ہوئی ہے، اور بھرتی کے لیے جگہ بھی، جو ان کا ایڈریس ہے کراچی میں کہاں پہ ہے، ٹریننگ اینڈ اسکول پاکستان رینجر، ٹول پلازا سپر ہائی وے پہ ہے، ٹھیک ہے۔ سکھر میں بیٹا جو ہے سیکٹر ہیڈ کوارٹر شہباز رینجر نزد بس اسٹاپ شکارپور میں سکھر میں، ٹھیک ہے۔ لاہور میں ہے بیٹا رینجر مینٹل اسکول RBS اخیر نزد پیراگون ہاؤسنگ سوسائٹی برکی روڈ پہ۔ منڈی بہاولدین میں بیٹا پاکستان رینجرز اکیڈمی میں بھرتیاں ہوں گی۔ اور اس کے بعد بیٹا کاغذات آپ کو کون کون سے چاہیے؟ تو آپ کے تمام اصل بیٹا کاغذات ہونے چاہیے، میٹرک، انٹر، اور جو ہے وہ مڈل کے طور پہ اپلائی کر رہے ہیں ان کے پاس 8ویں جماعت کا سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے، اور میٹرک اور انٹر کے جو ہے اصل آپ کے پاس بیٹا جو ہے ہونی چاہیے، سند اپنی، اور رزلٹ کارڈ ہونا چاہیے۔ ان دونوں میں ایک چیز ہونی چاہیے، شناختی کارڈ ہونا چاہیے، ڈومیسائل ہونا چاہیے، اور 4 آپ کی پاسپورٹ سائز تصاویر ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد NOC، اگر کوئی جو ہے آلریڈی کوئی امپلائر ہے تو اس کے لیے بیٹا جو ہے وہ NOC لازمی ضروری ہے۔ اور تعلیمی قابلیت بیٹا دیکھ لیں کہ تعلیم کتنی ریکوائر ہے۔ سب انسپیکٹر کے لیے بیٹا جنرل ڈیوٹی، سب انسپیکٹر ڈائریکٹ انٹری، ٹھیک ہے، اس کی بیٹا ہوں گی بھرتی تعلیم، اس کی بیٹا FA FSC ہے، ٹھیک ہے، FA یا FSC۔ اور جنہوں نے ICS DAE کیا ہوا ہے وہ بھی ایلیجیبل ہیں، یہاں مساوی، جنہوں نے 12 جماعتیں کی ہوئی ہیں وہ اس کے اہل ہیں۔ خطیب بیٹا میٹرک کی اور کسی منظور شدہ مذہبی مدرسے سے جو ہے وہ درس نظامی میں فاضل ہو، ٹھیک ہے۔ حوالدار کی ہیں بیٹا، حوالدار کے لیے میٹرک یہاں مساوی اس کے۔ سپاہی کے لیے ہے بیٹا ڈائریکٹ انٹری، سپاہی کلرک کے لیے بیٹا کلرک، یہ یاد رکھیں کلرک کی بھی ویکنسی آئی ہیں، FA FSC۔
1 साल कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए, MS वर्ड और एक्सेल और पावर पॉइंट का आपको मालूम होना चाहिए। सिपाही जनरल ड्यूटी के लिए है बेटा, और सिपाही कुक, मैस वेटर जो है, और सिपाही मसालची, सब कुछ ये जो हैं इनका 8 जमातें पास होना चाहिए। ज़्यादा तलीम वालों को बेटा तरजीह दी जाती है, ठीक है। और उसके बाद प्लम्बर है बेटा, इलेक्ट्रीशियन है, मिस्त्री है, मास्की है, धोबी है, इन सब की जो है बेटा आई हुई हैं, ठीक है। इनको कहते हैं नॉन कम्बाटेंट्स इनरोल्ड, ठीक है। इनके लिए भी बेटा 8 जमातें होनी चाहिए। जो खाकरू भर्ती होना चाहता है वो 5 क्लासें पर होना चाहिए, ठीक है। और जिस्मानी मेयार बेटा आपका कद होना चाहिए कम से कम 5 फुट 6 इंच। जो कद के लंबी होते हैं बेटा उनको रेंजर में तरजीह दी जाती है, ठीक है। और छाती आपकी 33 इंच होनी चाहिए। वज़न कम से कम 121 पाउंड 55 किलो आपका वज़न होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। और BMI के मुताबिक आपको जो है एज के हिसाब से BMI के मुताबिक आपको वज़न देखा जाएगा। और अब बाकी जो है मेडिकल कवानीन के मुताबिक जिस तरह बेटा आँख चेक करते हैं, कान वगैरह इस तरह जो है चेक होंगे। तो उम्र कितनी होनी चाहिए बेटा, कम से कम 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल आपकी उम्र होनी चाहिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल। शहरियत आपकी सिर्फ पाकिस्तानी होनी चाहिए, फॉरेन जो है वो अप्लाई नहीं कर सकता है। नाअहल कौन है बेटा, नाअहल वो है बेटा पाकिस्तान रेंजर या किसी भी सरकारी अदारे से डिसिप्लिन की बुनियाद पे बर्खास्त हुआ हो, ठीक है। जो बेटा कोर्ट मार्शल हुआ है, किसी को निकाल दिया गया है, अदालत का मुजरम हो, आपके ऊपर FIR भी नहीं होनी चाहिए बेटा कोई भी, ठीक है। आपका बाद में वो भी चेक किया जाता है बेटा, जो है वो आपके थाने से जो है सारा रिकॉर्ड भी चेक किया जाता है। सिलेक्शन कैसी होगी, कौन सा नया फार्मूला आया है। न्यू फार्मूले के मुताबिक बेटा रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपकी 500 होगी। रजिस्ट्रेशन फ़ीस उम्मीदवार अदा करनी होगी सिर्फ BPS 5 और इससे ज़्यादा के लिए, ठीक है। और आपका इब्तदाई तिब्बी मायना पहले आपका मेडिकल होगा बेटा, सभी बच्चों का पहले मेडिकल होगा, फिर फ़िज़िकल होगा, ठीक है। फ़िज़िकल के लिए बेटा आपको शूज़ साथ लेके जाने हैं, फिर आपका तहरीरी टेस्ट होगा। ये एक नहीं है कि बेटा एक दिन ही सभी होंगे। फ़िज़िकल और मेडिकल जो है वो एक ही दिन होगा, ठीक है। तहरीरी इम्तहान होगा बेटा, उसके बाद नफसियाती इम्तहान में रिटन टेस्ट भी होगा, और जो है साइकोलॉजिस्ट का टेस्ट जिसे इंटरव्यू भी कहा जाता है बेटा वो भी लेगा आपका, वो एक कर्नल रैंक का बंदा लेगा। हतमी सिलेक्शन जो है बेटा वो पाकिस्तान रेंजर सिंध से होगी, हेड क्वार्टर से, ठीक है। और हतमी तिब्बी मायना फ़ाइनल जो मेडिकल है वो आपका किसी भी रेंजर के हस्पताल में जो है बेटा कराची में ही होगा, ठीक है। उम्मीदवार को फ़ीस अदा करनी पड़ेगी, ठीक है। एक्सरे भी लिए जाएंगे और लैब टेस्ट ECG सब कुछ किया जाएगा आपका, ठीक है। तनख्वाह बेटा कितनी होगी, बुनियादी तनख्वाह सब इंस्पेक्टर का जो पे स्केल है बेटा वो है 13। ये पहले 12 था, अब 13 हो गया। ये अच्छा स्केल है और कमीशन ड्यूटी होती है ये, ठीक है। सब इंस्पेक्टर की अच्छी जॉब है ये, अगर आप कोई अप्लाई करना चाहता है तो सब इंस्पेक्टर के लिए ही करे। खतीब का बेटा 11वां स्केल होगा। जो सिपाही क्लर्क और सिपाही और हवलदार का जो है 8वां ग्रेड होगा। सिपाही जनरल ड्यूटी का 7वां, और जो है दूसरे जितने भी हैं बेटा सिपाही जनरल ड्यूटी, सिपाही ये कुक का, मैस वेटर का, मसालची का, सिपाही इनका 5वां होगा। और NC/SC बेटा ये वो खाकरू वगैरह जो है ना इनका दूसरा स्केल होगा। अलाउंसेस जो हैं बेटा वो आपको मरवजा कवानीन के मुताबिक दिए जाएंगे। रहाइश आपको मुफ्त दी जाएगी, और आपको बेटा अगर आप शादीशुदा बाद में शादी करती हैं तो आपको बेटा वो रेंट अलाउंस पे क्वार्टर भी दिया जाएगा, ठीक है। TAD कोई भी नहीं आपको दिया जाएगा ड्यूरिंग भर्ती, ठीक है। भर्ती के दौरान नहीं दिया जाएगा बट बाद में आपको ज़रूर दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद बेटा दर्जल हदायत जो आपके लिए बेटा नोट है आपके लिए ज़रूरी है बेटा। फाइनल सिलेक्शन का अख्तियार डायरेक्टर DG रेंजर सिंध को होगा। किसी भी रेंजर मुलाजम या सिविल शख्स से रब्ता ना करें, मतलब कि सिफारिश ना डालें। ये भर्ती तमाम मुतल्लिका दस्तावेज़ात की तस्दीक और मजाज अथॉरिटी से हतमी मंजूरी तक आर्जी तसव्वुर की जाएगी, ठीक है। अगर किसी उम्मीदवार की दस्तावेज़ात जाली साबित हुई तो उम्मीदवार को सर्विस से बर्खास्त कर दिया जाएगा, कोर्ट मार्शल कर दिया जाएगा। अगर बेटा आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे बेटा आपको कंप्लीट डिटेल बताई जा रही है, और जो भी न्यू जॉब्स आएंगी बेटा उसकी जो है आपको पहली वीडियो इसी चैनल पे इंशाल्लाह मिलेगी। दौरान भर्ती किसी किस्म की सवारिश और मुदाखलत कबूल नहीं। स्क्रीनिंग टेस्ट के दौरान धोखाधड़ी या नकल वगैरह का जो है वो किया गया किसी ने तो उसको खारिज कर दिया जाएगा। कोरोना को बेटा जो है एहतियात करनी है, कोरोना से फेस मास्क पहनना, नज़ला खांसी वाला ना आए, हाथ मिलाना और गले मिलना जो है ये सब कुछ बकवास है, सब कुछ होता है वहाँ।
وبائی مرض کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ بیٹا آج کی ویڈیو ایڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو زیادہ تر یہی تھا بیٹا میرٹ کا، اور جو ہے کون کون سی بھرتیاں آئی ہیں یہی آپ کو بتانا تھا، تو یہ بتا دیا بیٹا، ٹھیک ہے۔ اور اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ، اور چینل کو بیٹا سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ بیٹا۔